एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड अज के लैक्चर च आपां गल करांगे लिसनिंग स्किल बारे जिहड़े बुक KLS दा है सैकेंड समैसटर दे विच फॉर BSc BBA एंड मोस्ट ऑफ द क्लासेस BCA बहुत सारी क्लासेस दे विच ओहदे बारे आपां डिस्कस करांगे। सो इन अ वेरी इनोवेटिव वे आपां डिस्कस करांगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। So here's the introduction that what we are going to discuss in this video. So number one is the listening process. What actually is listening? The बारे discuss करेंगे. Then साढ़े को आ गया hearing and listening, types of listening with a purpose. This is all the introduction, or you can say the syllabus of what we are learning today. So let's begin with this video. And if you are new to this video, then please guys do subscribe do subscribe to my channel, hit that bell icon and like, share और comment करके ज़रूर दसियो वीडियो कितना दी लगी है। So let's start with the video. So आ गया साढ़े कि communication ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ communication ਦੇ basically 4 parts ਹੁੰਦੇ ਨੇ। One is reading, writing, थोड़ी जी प्रॉब्लम आती है लिखने बट वो भी सॉल्व हो जाएगी 2-4 दिनों तक। लिसनिंग आई होप तुहानू तो मतलब मैं बोल रही है ना मे बी क्लीयर होएगा बट लिखण दे विच थोड़ी जी प्रॉब्लम है। लिसनिंग स्पीकिंग ये सारे बारे आपां डिस्कस करांगे। सो हेयर इज़ 4 रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग। ठीक है, इन्हां बारे आपां गल करनी हुंदी है। बेसिकली कम्युनिकेशन जो है एक इंग्लिश का जो पार्ट बनता है कम्युनिकेशन बनती है इन्हां 4 तो हुंदी है। एक तो मतलब रीड करन नाल किसी चीज़ नूं, एक लिखण नाल, सुनन नाल ते बोलन नाल। ठीक है, कल्ला बोलन नाल जां लिखण नाल नहीं, सारियां चीज़ां दा जदों कॉम्बीनेशन हुंदा है उदों एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुंदी है। ठीक है, सो लिसनिंग दा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन दे विच। राइट, IELTS भी है जो भी ये सारियां चीज़ां दे बनदी है। ठीक है, उहदे च 4 मॉड्यूल्स हुंदे आ, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग। उस तरह किसी भी सबजैक्ट दे इंग्लिश दे विच भी कम्युनिकेशन नूं लियाउण लई ये 4 जिहड़े पार्ट्स दी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हुंदी है। उहदे विचों इंपॉर्टेंस हैगा लिसनिंग स्किल। ठीक है, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग द स्पोकन वर्ड्स। किसी ने जो बोलिया उहदे वर्ड्स नूं इंटरप्रेट करना, उन्हां नूं उहदा मतलब निकालना, उन्होंने असीं लिसनिंग करने आ, सुनना। ठीक है, किसी दी गल नूं सुनना। स्पीकिंग उदों तक इफेक्टिव नहीं होएगी जदों तक एक प्रॉपर एक गुड लिसनर नहीं होएगा। राइट, इफ़ यू आर अ गुड लिसनर देन यू कैन बी अ गुड स्पीकर, बट इफ़ यू आर नॉट अ गुड लिसनर देन यू कैन नॉट बी अ गुड स्पीकर। तुसीं अपने आप नूं जिन्ना मर्जी महान समझी जाओ बट यू कैन नॉट बी अ गुड लिसनर स्पीकर अंटिल एंड अनलेस यू आर नॉट अ गुड लिसनर। ठीक है, अगर तुसीं गुड लिसनर होवोगे तां ही यू आर अ गुड स्पीकर। नैक्सट आ गया साको इहदे विच 4 पार्ट्स हुंदे ने। सो कम्युनिकेशन दे विच लिसनिंग दा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ। देखो ये जदों असीं लिसनिंग करते हैं मतलब सुनते हैं किसी नूं, तो फिर असीं की देवांगे एक आउटकम आएगा दैट इज़ रिस्पॉन्स। जदों असीं किसी नूं ध्यान नाल सुनांगे फिर असीं उहनूं रिस्पॉन्स देवांगे। रिस्पॉन्स की है, एक एक्शन आ, रिएक्शन आ। एक्शन साडा है तो रिएक्शन असीं किहनूं दे रहे हैं, स्पीकर नूं। जदों बोलदा है, जो अपनी गल खत्म करदा है, असीं रिएक्शन दिंदे आ। ठीक है, कि हाँ सानू किद्दां दा लगा उहदा मैसेज इंटरप्रेट करके। तो उहदे विच कुछ फॉलोइंग पार्ट्स हुंदे आ। किद्दां हुंदा है, फर्स्टली सेंसिंग, मतलब कि फर्स्टली सेंसिंग दा मतलब कि जिहड़ा लिसनर है वो सुनता है कि एक्चुअली गल की हो रही आ। जिहड़ा स्पीकर आ वो की सानू समझाउण दी कोशिश कर रहा है, उहदी साउंड नूं लिसन करदा है, उहनूं फोकस करदा है। फिर हुंदा है इनकोडिंग और जां फिर डीकोडिंग। ठीक है, डीकोडिंग जां इनकोडिंग मतलब लिसनर डीकोड्स करदा है और इंटरप्रेट करदा है कि मैसेज नूं कि जिहड़ा स्पीकर है वो की कहना चाह रहा है, उहदे मैसेज नूं सुनदा है। ठीक है, द लिसनर इवैल्यूएट्स, फिर इवैल्यूएशन हुंदी है। लिसनर इवैल्यूएट करदा है मैसेज नूं कि अच्छा इहदे विच की सच है कि झूठ है, कि मैं सुनने वाला है कि मेरे सुनने वाला है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैगा। फिर हुंदा रिस्पॉन्स द लिसनर रिस्पॉन्स एट द एंड। लिसनर की करता है, रिस्पॉन्स दिंदा है, अपना फीडबैक दिंदा है टू द स्पीकर। ठीक है, फिर आ गया साडे को नैक्सट इंपॉर्टेंट दैट इज़ हेयरिंग एंड लिसनिंग। हुण इहदे विच की फ़र्क है, हेयरिंग और लिसनिंग दे विच की फ़र्क है, उहदे बारे आपां गल करांगे। वट इज़ हेयरिंग एंड वट इज़ लिसनिंग। लिसनिंग की हुंदा है, लिसनिंग मतलब असी आप सुनते हैं, सानू किसी दी गल नूं सुनना, असी आप सुन रहे हैं। ठीक है, हेयरिंग की है
ਕਿ ਇਨਵੋਲੈਂਟਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਡੀਜੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਪਨਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦ ਲਿਸਨਰ ਪਲੇ ਅ ਪੈਸਿਵ ਪਾਰਟ ਇਨ ਵਨ ਵੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੋਲੰਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਅ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਫਰਟ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੋਲੰਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਦ ਲਿਸਨਰ ਪਲੇਸ ਅ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਇਨ ਅ ਟੂ ਵੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਗੇਜਿੰਗ ਦ ਸਪੀਕਰ ਐਂਡ ਦ ਲਿਸਨਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਗੇਜ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲਿਸਨਰ ਵੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲਿਸਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਨਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ PDF, ਵੀਡੀਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ। So number one is superficial listening. In this type of listening, the listener has a little awareness of the content. ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ listener ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ little awareness ਹੁੰਦੀ ਆ। The output in this type of listening is zero because the listener tends to ignore the message and is not able to concentrate on the theme, main points and supporting details of the message. ਇਹ ਸਿਰਫ little, ਕੋਈ ਵੀ awareness ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਲਿਸਨਰ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਨਪੁੱਟ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗਿਆ ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਐਪਰੀਸੀਏਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਦ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਆਫ ਦਿਸ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਲੇਜ਼ਰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕੋਮੇਡੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਸਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲਏਗਾ, ਬਾਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਪਰੀਸੀਏਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਫੋਕਸਡ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਫੋਕਸਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਨਵੋਲਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਫॉर ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਪਸ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਫੋਕਸ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰ 2 ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਕਸ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਵੈਲੂਏਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਇਵੈਲੂਏਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਨਵੋਲਵਸ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਓਰਲ ਮੈਸੇਜ ਔਰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਅ ਲਾਈਨ ਆਫ ਥਾਟ। ਦ ਲਿਸਨਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਸ ਐਂਡ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ what or he or she listens in order to understand both, ਮਤਲਬ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਇਟ ਮੇ ਇਨਵੋਲਵ ਮੈਚਿੰਗ ਟੋਪਿਕਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵਨਸ ਓਨ ਇੰਟਰਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਵੈਲੂਏਟਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਟਾਕ, ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਲੈਕਚਰਸ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਸੈਮੀਨਾਰਸ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਅਟੈਂਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਅਟੈਂਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡਸ ਦ ਕੰਪਲੀਟ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਲੀਡ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਲਿਸਨਰ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਨ ਆਈਡੀਆਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਗਰ ਇਨਪੁੱਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਏਗਾ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇੰਫੈਥਿਕ ਲਿਸਨਿੰਗ। Is the listening not only to what the speaker is saying but also what he or she is saying। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ what actually ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਉਹਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਟਾਈਪ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਦ ਲਿਸਨਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਦ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਿਗਨਲਸ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਅਲਰਟ ਦ ਸਪੀਕਰਸ ਮੀਨਿੰਗ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਨਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ 6 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ। ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਪਰੀਸੀਏਟਿਵ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਕਸ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲਿਸਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਵੈਲੂਏਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਟੈਂਟਿਵ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਟੈਂਟਿਵ ਐਂਡ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਦਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਪਰਪਸ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪਰਪਸ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੇਨ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਪਰਪਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਕੁਛ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਗੈਟ ਐਨ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਐਨ ਓਰਲ ਮੈਸੇਜ। ਵਨ ਮੇ ਲਿਸਨ ਟੂ ਗੈਟ ਐਨ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਆਈਡੀਆ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਸਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਲਸ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਸੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਰੀਅਰਸ ਟੂ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਬੈਰੀਅਰਸ ਮਤਲਬ ਰੁਕਾਵਟਾਂ। ਹੁਣ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਟੂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕੁਡ ਬੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰਸ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਔਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਫॉर एग्जांपल ਕੋਈ ਨੋਇਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਓਕੇ, ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਅ ਮੀਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੀ ਸ਼ਿਓਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਈਸਟ ਹੋ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨਾਲ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਮ ਰੱਖੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਪੋਜ਼ਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਐਂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਹੀ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਠਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੈਰੀਅਰ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਰੀਅਰ। ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਮਤਲਬ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਰੁਕਾਵਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਈ ਵਰਡ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਈ ਵਰਡ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੈਰੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੋਟਡ। ਇਨਸ਼ਿਓਰ ਦੈਟ ਦ ਸਪੀਕਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੈਟ ਦ ਲਿਸਨਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਦ ਸਪੀਕਰ ਮੇ ਯੂਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡਸ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਗਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਲਿਸਨਰ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਝਾੜੀ ਜਾਓਗੇ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਇਫ ਦ ਸਪੀਕਰ ਯੂਜ਼ਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਓਪਨ ਟੂ ਸੈਵਰਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ, ਦ ਲਿਸਨਰ ਸ਼ੁਡ ਆਸਕ ਦ ਸਪੀਕਰ ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਵੈਨ ਦ ਲਿਸਨਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਡਾਊਟ, ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਸ਼ੁਡ ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ, ਲਿਸਨਰ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਸਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਸਕ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਅ ਸਪੀਕਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕਲਚਰਲ ਬੈਰੀਅਰਸ। ਇਫ ਦ ਸਪੀਕਰ ਐਂਡ ਦ ਲਿਸਨਰ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰਸ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਕਲਚਰ ਬੈਰੀਅਰਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਅ ਲਿਸਨਰ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੂ ਕਲਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ। ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਬੈਰੀਅਰਸ ਕਿ ਕਲਚਰ ਬੈਰੀਅਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। एंड प्लीज़ गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जरूर जाओ, कमेंट करके दस्यो होर किहड़े टॉपिक ते तुहानूं वीडियो चाहिए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।